नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाउछि। एही सेप्टेम्बर मास 2026 किछि राशि पई अत्यंत स्मरणीय होई पारे। एही मासरे ग्रह मानकर स्थिति एपरि रहिछि जे किछि राशिर भाग्य हठात चमकी उठिबार संभावना देखा जाउछि। ग्रह मानकर स्थिति जदि देखिबा मास आरंभरू चंद्र मेषरे अछंती, मंगल अछंती तृतीय भाव में मिथुन राशि रे। सेप्टेम्बर 18 तारिख ठारू चतुर्थ रे कर्कट रे रहिबे मंगल। रवि अछंती सिंह राशि रे। सेप्टेम्बर 17 तारिख ठारू कन्या रे रवि रहिबे। शुक्र सेप्टेम्बर 2 तारिख ठारू तुला रे रहिबे, सुगृही हेबे। बुध रहिबे सेप्टेम्बर 7 तारिख ठारू कन्या रे। शनि पूर्व भली मीन राशि रे द्वादश रे रहउचंती। राहु अछंती कुंभ राशि रे, केतु अछंती सिंह रे एवं बृहस्पति अछंती कर्कट रे। आजिर जो टॉपिक उपरे आमे आलोचना करिबा पई जाउछु, मुख्यतः बड़ ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को आधार करी करिबाकू जाउछु। कारण जो ग्रह गोटिए राशि रे अधिक समय पर्यंत रहे तार प्रभाव अधिक रही थाए। तेणु आमे बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु को मुख्य विचार को नहीं एही सेप्टेम्बर मासरे केउं राशि अधिक भाग्यशाली रहिबे से विषय रे आलोचना करने को जाउछु। वर्तमान देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्च स्थिति रे अछंती, जहा ज्ञान, धन, सम्मान और उन्नतिर सूचक। कर्म फलदाता शनि मीन राशि रे जुलाई 27 तारिख ठारू बकरी हो सारी एवं लोकों को सेमानकर कर्मर फल देबारे काम करुछंती। अन्य पटरे राहु कुंभ राशि एवं केतु सिंह रे अवस्थान करी जीवन रे अप्रत्याशित परिवर्तन, नुआ सुजोग एवं किछि मामलारे हठात सफलतार सुजोग सृष्टि करुछंती। एही समस्त गोचर प्रभाव रे किछि राशिंक पई चाकरी, व्यवसाय, धनलाभ, प्रमोशन, विवाह, प्रेम, संतान सुख, फॉरेन ट्रैवल, नेम एंड फेम ए सबु प्राप्तिर शक्तिशाली जोग सृष्टि करुछि। अटकी रहितिबा काम गुड़िक बढ़ी पारे, पुराना समस्यार समाधान मिल पारे एवं अनेक लोकंग जीवन रे एक नुआ अध्याय आरंभ होई पारे। तेबे आजिर एई भिडियो रे आमे जानिबा सेप्टेम्बर 2026 रे सबुठारु भाग्यशाली 5टी राशि केउं गुड़िक, गोचरर प्रभाव कौन रही, एई मासरे केउं केउं शुभ घटना घटिबार संभावना रही, से सबको आलोचना करिबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। हेई पारे आपणकर राशि मध्य एई तालिका रे रही जाई थाई पारे एवं सेप्टेम्बर मास आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तनर मास साब्यस्त हो पारे। तेणु चलतु विलंब नकरी आरंभ करिबा एई सेप्टेम्बर 2026 रो सबुठारु महाभाग्यशाली 5टी राशि किए ओ कौन रहिबो फलाफल। सर्वप्रथमे आलोचना करिबा 5 नंबर महाभाग्यशाली राशि कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि अधिपति ग्रह होउचंती बुध एवं यह पृथ्वी तत्वर राशि। पृथ्वी तत्व हेतु एही राशिर जातक माने व्यवहारिक, एनालिटिकल, परिश्रमी एवं योजनाबद्ध भाव में काम करने को पसंद करथांती। एही सेप्टेम्बर 2026 गोचर को जदि देखिबा, बृहस्पति अछंती कर्कट राशि रे, कन्या राशि रो एकादश भाव में। एकादश भाव होची लाभ, आय, इच्छा पूरण, नेटवर्किंग, समर्थनर भाव। एकादश रे बृहस्पति थिबारु दीर्घ दिनर लक्ष्य पूरण हेबो, कम्युनिकेशन भल रहिबो, आय वृद्धि हेबो। सेहीपरि शनि मीन राशि रे बक्री अवस्था रे रही कन्या राशि पई सप्तम भाव को प्रभावित करुछंती। यह दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस, एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट संबंधी विषय रे धैर्य एवं दायित्वर परीक्षा नहीं पारे। किंतु जो माने श्रृंखलार सहित सचोटतार सहित काम करिवे सेमानक पई बिजनेस रे लॉन्ग टर्म लाभर स्थिति आसी पारे। राहु अछंती कुंभ राशि रे, अर्थात कन्या राशि पई राहु षष्ठ भाव रे रहिचंती। षष्ठ भाव रे राहु कंपटीशन रे आपन को विन कराइबो, प्रतिद्वंदी को आपन टक्कर देई आगु को बढ़िबे, कार्य क्षेत्र रे आगु को बढ़िबे। आपन को जे माने ईर्षा करूछंती, खालरे पकैया पई चेष्टा करूछंती, से माने उल्टा निजे समस्यार सम्मुखीन हेबे। मोटामोटी भाव में कहवाक गले आपण प्राय सबु क्षेत्र रे कष्ट हेले भी, विलंब हेले भी, मानसिक चापरे रहिले भी शेष रे सेईटा आपन को मिलिबो जोंटा आपण चाहुथिले।
ସେହିପରି କେତୁ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଭଲ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଗୋଚରର ସହଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ତଥାପି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶନି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଭଫଳ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମାସ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 4 ନମ୍ବର ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ସୁଖ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧନ, ବୈଭବ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ। ବୃଷ ରାଶି ଏକ ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ସ୍ଥିର ରାଶି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନେ ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରିକତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିରେ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିଡ଼ିଆ, ରାଇଟିଂ, ମାର୍କେଟିଂ, ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏଫର୍ଟର ଭାବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଶନି ମୀନରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ, ଯାହା ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଲାଭ, ଆୟ, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗର ଭାବ। ଶନି ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଦୃଢ଼ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଲାଭର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି କର୍ମ, ଚାକିରି, ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ। ରାହୁ ଏଠାରେ ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଫେଲୁଅର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରେ। ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବେ, ହେଲେ ବି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଘର, ମାତା, ଯାନବାହନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଭାବ। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ମତଭେଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। କେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ। ସ୍ନେହ, ମମତା, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତଥା ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା। କେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମମତା, ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ, ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଭଲ ଅଫର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଭରସା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ନୂଆ ବଜାର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो पारे। आय बढ़िबा सहित संचयर सुजोग मध्य बढ़िबो। तथापि अनेसेसरी खर्च न करिबा भल। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में शुक्रंक प्रभाव संपर्क मधुर रही पारे। विवाह योग्य लोकों पाई भल प्रस्ताव आसीपारे। वैवाहिक जीवन में परस्पर बुझामणा बढ़िबो। छात्र छात्री नुआ कौशल शिखिबा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िबा एवं प्रतियोगितामूलक परीक्षा भल प्रदर्शनर सुजोग रही। स्वास्थ्य दृष्टि जदि देखिबा मेजर हेल्थ इश्यू सेमती किछि नाही, किंतु चतुर्थ भाव में केतु थिबारु मानसिक चाप को अवहेला करंतु नाही। मोटामोटी भाव में कहवाकू गले यही सेप्टेम्बर 2026 रे वृष राशि पाई कर्म लाभ व्यवसाय उन्नतिर संभावना अन्य राशि तुलन में अधिक शुभ देखौछि। विशेषकर शनिंकर एकादश भाव गोचर एवं राहुंकर दशम भाव गोचर ठीक परिश्रम सह भल फल दे पारे। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे? आपणकर राश्याधिपति हेले शुक्र। शुक्रंकर बीज मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओं द्रांग द्रिंग द्रौं शुक्राय नमः। यही मंत्र को दैनिक 108 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मी उपासना करंतु, आपण पई शुभ रहिबो। एबे आलोचना करिबा 3 नंबर महाभाग्यशाली राशि विषय, अर्थात मीन राशि विषय। मीन राशि अधिपति ग्रह होउचंती देवगुरु बृहस्पति। यह जल तत्वर राशि, 2 स्वभावर राशि। यही राशिर जातक माने साधारणतः आध्यात्मिक, संवेदनशील, दयालु, दूरदर्शी और ज्ञानप्रिय होता। बृहस्पतिंकर कृपा जदि एमानकु मिले जीवन में बड़ उन्नति करिपारंती। बृहस्पति वर्तमान पंचम रे गोचर करुछंती। कर्कट राशि उच्चस्थ रहिछंती। पंचम भाव होची बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, सृजनशीलता एवं पूर्व पुण्यर भाव। उच्चस्थ बृहस्पति एठारे थिबारु यह मीन राशि पई एक शक्तिशाली जोग सृष्टि करुछि। यह ज्ञान, सफलता, संतान सुख, सृजनशील कार्य एवं नुआ सुजोग सृष्टि करिपारे। शनि वर्तमान मीन राशि वक्री अछंती। शनिकर 7.5 भी चलछि। यही समय होची जीवन को अधिक श्रृंखलित करिबा, दायित्व बढ़ाइबा एवं परिश्रमर मूल्य को बुझिबार समय। शनि अलसुआपण को पसंद करते नहीं। जो माने नियमित परिश्रम करिवे सेमाने लॉन्ग टर्म सफलता पाई पारंती। सेहीपरि राहु अछंती कुंभ राशि रे, अर्थात द्वादश भाव रे अछंती। द्वादश भाव होची विदेश, आध्यात्मिकता, गवेषणा एवं अंतर्मुखी विचारधारा सहित जड़ित। किछि लोकंग पई विदेश संपर्कित सुजोग किंबा दूरस्थ कार्यर जोग सृष्टि करिपारे। सेहीपरि केतु सिंह राशि रे, अर्थात षष्ठ भाव रे थिबारु प्रतियोगिता, शत्रु एवं बाधा को अतिक्रम करिवार क्षमता को बढ़ाई पारे। चाकरी और क्यारियर क्षेत्र में यही मासरे परिश्रमर फल देखा मिल पारे। प्रमोशन, न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी किंबा सम्मान मिलवार संभावना भी रही। कार्य क्षेत्र में निजर ज्ञान और अनुभव द्वारा परिचय सृष्टि करें। व्यवसाय रे एक्सपांशन करें। नुआ ग्राहक मिले, प्रॉफिट मध्य भल हेबो एवं लॉन्ग टर्म योजना रे सफलतार संभावना भी रही। किंतु शनिंकर प्रभाव थिबारु नियम एवं स्वच्छता को अवहेला करबा ठीक हेबनी। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीपारे। पंचम भाव में बृहस्पति सठिक निष्पत्ति रे लाभ दे पारंती। तथापि राहु द्वादश रे थिबारु अनेसेसरी खर्च को आपण को कंट्रोल करने को पड़िबो। टंका पैसा मैटर रे आपण अपदस्थ हो पारंती। सेथिप्रति सचेतन रहिबा दरकार। आपण को मिछरे कौनसी कार्य पई फसई दिया जाई पारे। मान सम्मान प्रति आपण को सतर्क रहिबा को पड़िबो। पंचम रे लग्नपति बृहस्पति बलवान थिबारु प्रेम जीवन में पॉजिटिव संकेत देखौछि। प्रेम संपर्क रे मैच्योरिटी आसीबो। विवाहित जीवन में परस्पर सहयोग एवं बुझामणा बढ़ी पारे। छात्र छात्री यह एक अनुकूल समय। उच्च शिक्षा, गवेषणा, प्रतियोगितामूलक परीक्षा किंबा क्रिएटिव क्षेत्र में भल प्रगतिर संभावना रही। स्वास्थ्य कथा जदि कहबी, शनि जन्म राशि रे थिबारु अधिक कामर चाप, क्लांति किंबा निद्रार अनियमितता देखादेव। मानसिक चाप, थंडा जनित समस्या देखा दे पारे। मोटामोटी भाव में कहवाकू गले यही सेप्टेम्बर 2026 मीन राशि पई ज्ञान, सृजनशीलता, क्यारियर ग्रोथ, परिश्रमर फल पाइबार मास हेबो। बृहस्पति पंचम रे थिबारु अनेक क्षेत्र में मीन राशि व्यक्तिविशेष माने सफलता लाभ करेंगे। मीन राशि व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे? आपणकर राशि अधिपति हेले निजे बृहस्पति।
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ, ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶିର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଶନି ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥରେ। କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବିଛା ରାଶି ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ସ୍ଥିର ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନେ ସାହସୀ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନୁନଥିବା ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଗ୍ରହମାନେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହୋଇ ନବମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଗୁରୁକୃପା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କୃପାର ଭାବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଥିବାରୁ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ଗତି ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ସେହିପରି ଶନି ମୀନ ରାଶିର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ଭାବ। ଶନି ଏଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତାହାର ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଘର, ଜମି, ଯାନବାହନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଭାବ। ଘର କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନମ୍ରତାର ସହ କାମ କଲେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍, ନ୍ୟୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନ୍ୟୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଡିଲ୍ ମିଳିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଫରେନ୍ ଲିଙ୍କ ବିଜନେସ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଗୋଚର ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ତେବେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି, ରିସର୍ଚ୍ଚ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଉଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ସେମିତି କିଛି ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ମାସ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସ ଭୌମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 1 ନମ୍ବର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାର କାରକ ଗ୍ରହ। କର୍କଟ ଏକ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ପରିବାର ପ୍ରିୟ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି। ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଭାବ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନର ଦିଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ।
ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ନବମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ଭାବ। ଶନି ଏଠାରେ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। କର୍ମ ହେବ ସଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ। ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟରର ଭାବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ଭଲ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଭଲ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସ ଶୁଭ ରହିବ। ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସେଭିଂସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୟରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣାକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି ତେବେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଲିଭର ଇସ୍ୟୁ ରହିପାରେ। ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଏ ମାସରେ ଦେଖାଉନାହିଁ। ତଥାପି ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ସତର୍କ ରହିବା ବି ଭଲ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମାସ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବି ମିଳିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୌଂ ସ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 5ଟି ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।